वाहिगुरू जी की फतेह। दाता दात रखी हथ अपना, जिस भावै तिस दे। दाता ने ये दात जी है नाम जपण वाली, ये अपने हाथ रख ली है। होर दाता दा राह हैगा, पर ये जड़ा संगत देना, नाम जपाना, गुरसिੱਖੀ बख्शना, ये अपने हाथ रख लिया। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। और जी दाता है पदार्थ है, ये होर भी देवी देवते दे सकते, ऐसी गल नहीं। क्योंकि कई अरदासां कोई कित्थे कर रहा, कोई मंदिरां ही जा रहा, कोई कित्थे जा रहा, सब कुछ मिलेगा। पर ये नाम जपन की दात, ये जड़ी औखी घड़ी है, सब तो मुश्किल चीज जड़ा संगत विच आके नाम जपना, ये दाते ने अपने हाथ रखी हुई। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। जिस भावै तिस देई, ये उन्होंने मिलता है जी जदों परमात्मा नूं कोई चंगा लग जाए, जिहदा मन शुद्ध होवे और परमात्मा नूं भा जावे, इहदे अंदर ये दात दिखा देनी है। ऐसी दात देनी है मुड़ के ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੋਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਝੂਠੀ वस्तुआं तो यदा मन टूट जाएगा, आशा निराशा ही बदल जाएगी। और सिर्फ नाम लेगा, और कोई चाह लेके गल करेगा, अरदास करेगा, मुंह नाम के सिवा कोई गल ही नहीं करेगा। ऐसी बख्शिशां मिलती हैं गुरु नानक देव करो, ऐसी बख्शिशां करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। आओ पहले नाम जपिए, फिर पावन कथा आरंभ की जाएगी। गुरु साहब सेवा है। वाहिगुरु 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 विसर नाई दातार, विसर नाई दातार, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। तीजे पातशाह निमाणियों के मान नीताणियों के तान। धन गुरु अमरदास जी इन्हां दे पावन बोल हन। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे भरमाई। बिना सतगुरु जी की सेवा कीते बिना बहुता ही वड्डा दुख लग जाता है। जुग चारे भरमाई, चारे जुगां दे अंदर ये आत्मा भटक जाती है साडी मनुखा दे। चारे जुगां दे अंदर सेवा तो बिना शांति नहीं मिलती। हम दीन तुम जुग जुग दाते। सतगुरु फरमाउंदे हन असी दीन हाँ गरीब हाँ, तुसी जुग जुग दे दाते हो सतगुरु। शब्दे दे बुझाई, शब्द दे राही सानू ये गल बुझा देती है कि असी दीन हाँ ते तुसी दाते हो। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। ये मेरे हर जियो तुसी अपनी कृपा दे घर विच आके रहमतां बख्शाओ। सतगुर दाता मेल मिलावो। हे सतगुर दाता पूरे परमात्मा नाल निरंकार नाल साडा मेल मिला दो। हर नाम देवो आधारे। नाम दा आधार बख्शो। नाम दे नाल संसार चलता है, सृष्टि चलती है। ये जीव जंतु जन्म लेंदे हन, ओही नाम दा आधार सानू बख्शो। रहाओ विश्राम है जी। मनसा मार दुविधा सहज समानी। मनसा जड़ी मन दी गल्लां है, इच्छावां है, वो मार दो। दुविधा सहज समानी। जड़ा सहज है, दुविधा दूर हो जावे ते सहज आ जावे जीवन अंदर। पाया नाम अपारा। ऐसा नाम सानू मिल जावे जिदे करके साडी दुविधा दूर हो जाए। हर रस चाख मन निर्मल होआ। हरि दा रस चाख के मन निर्मल हो जाता है।
किल बिख काटन हारा, किल बिख दुख कलेश दूर हो जाते हैं। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, शब्द दे राई मरना सिखो, फिर जीवन मिलेगा नवा। जिस तरह ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖੇ ਫਟ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। इसी तरह शब्द दे राई मरना फिर जीना, सद ही फिर हमेशा वास्ते जीवन मिलेगा। तां फिर मरण ना होई, फिर मरण की चिंता नहीं करनी, डर नहीं। हुण तां प्रभु दे चरणा विच जाना है, ये अवस्था आ जाती। अमृत नाम सदा मन मीठा, अमृत नाम बड़ा मीठा है, सदा हमेशा वास्ते मिठा है। शब्दे पावै कोई, शब्द दे राई ये नाम मिलता है। दाता दात रखी हथ अपने, दाते ने ये जड़ी बख्शिशा है नाम दी, ये अपने हाथ रख ली है। जिस भावै तिस देई, जिन्हां नूं भाउंदा है, जड़े चंगे लंघदे हन, आत्मा शुद्ध हो जाती है, उन्हां नूं नाम टिका दिंदा है। मन विच भांडा जिन्हां दा साफ हो जाता, मन का भांडा। नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जापे से। नानक जी कहते हैं नाम दे नाल सुख प्राप्त होते हैं ते दरगाह दे अंदर थां पाई, उत्थे जाके उन्हां नूं स्थान प्राप्त होंदा है गुरु चरनां विच। जिन्हां ने इस नाम नाल लिव लाई है भाई, संगत दे नाल नाम जपो, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। संगत दे राई छेती तो छेती सीढ़ी चढ़ जाओगे, बहुत आसान रास्ता बन जाएगा, शॉर्टकट है। जड़े संगत नाल नाम ध्यानदे हन, रल के जपदे हन वाहिगुरु, ये नाम बड़ी ही सुख देता है, शांति भी देता है। पर भरोसा ते विश्वास विच कमी है साडे। सानू इधर उधर की गल्लां पसंद आ जाती है, नाम नहीं समझ आता जिन्हें शांति देनी। एक दिन एक बार एक सिख, जट सिख सी, जो अपनी फसल की पहली कटाई मक्की दी रोटी लैके ते सरसों का साग उन्हें बनाया जी घर विच। हुण लैके ते लंगर मूँह लगवाण से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल आया है। दरबार विच रस्ते विच जांदे जांदे नाम जप रहा है। बड़ा ही सोहना समा बन गया। सिख विच भावना है कि अज ये लंगर मैं गुरु जी नूं मूँह लगवाना है। रास्ते विच एक गुरसिख मिलिया। सिख नूं प्रशादे की खुशबू आ गई, देसी घ्यो की, दूरों मक्खन की। भुख लग गई। सिख ने मंग कर ली जट कोलो। जट सिख नूं कहंदा मैनू भुख लगी है ते तू सरसों का साग, मक्की की रोटी, लस्सी लैके कित्थे चलिया ते मैनू पहले प्रशादा ते छका जा। दोपहर का दिन सी, 12 सवा 12 का समा सी। उस जट सिख ने ना पोटली खोली ते गुरु जी का ही समान उस सिख नूं अर्पण कराता। आखो सतनाम श्री वाह। उन्हें जानिया कि रूह है चंगी, भुखा है ते मेरा लंगर इत्थे ही लग जाना है। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी
ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੂ ਜਾਣੀਏ। ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਗ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਓ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੱਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਗ ਖਾਇਆ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਿਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਸਾਗ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਉੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਪਹਿਲੋ ਦੇਤੈ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ, ਠਾਕੁਰ ਕਾਏ ਮਨ ਭੋ ਕਰਿਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਰਿਜਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦ ਪਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਆਖਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਿੱਟੇ,
ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ। ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਇਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੋਟੀ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਉਸੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਿੱਧਰ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਧਰ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਡੱਕਾ ਪਾਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਕੱਪੜੇ ਨਵਾਂ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕਿੰਜ ਬਦਲ ਗਏ ਘਰ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਵਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵਧਾ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਪ, ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜੋ, ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਤੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਤੀ, ਸੌਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਪਾਈ, ਆਓ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਖੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀਏ ਅੱਜ ਸੁਣੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੱਕ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਨ ਰਸ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ।
ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਖੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਰਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਹ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਢੰਗ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹ ਲਵੇਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਾ ਬੈਠਾ, 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਆਈਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।